अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी ते तुसीं वेख रहे हो YouTube चैनल पंजाबी लहर उत्ते पंजाबी दीयां खबरां लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र। सज्जणों ते मित्रों, अज दीयां खबरां च गलबात दी सांझ करांगे कि वज़ीर आज़म ने कल लाहौर दा दौरा कीता। लाहौर दे दौरे दे दौरान उन्हां ने एक तकरीब नाल खिताब भी कीता और खिताब करदे होए उन्हां ने की गल आखी, अगे जाके इस ते गलबात दी सांझ करांगे। इस तो इलावा अज दियां खबरां शामिल करांगे कि इस्लामी तारीख विच 40 वार हज मुलतवी किया जा चुका है। इस साल भी कोरोना की वजह तो हज मुलतवी होने का इम्कान है। कोरोना अते कोविड हुण बच्चों के नाम भी रखे जाण लग पे ने। ये किहड़े इलाके च रखे गए ने ते बच्चे कदों पैदा होए ने, अज इस ते भी गलबात की सांझ करांगे। मुल्की सूरत हाल कोरोना के मुतलक की है, अज इस ते भी गलबात करांगे अते आलमी मंजरनामे तो भी कोरोना के मुतलक खबरां की सांझ तुहाडे नाल जरूर करांगे। अज दियां खास खबरां तुसीं सुनियां ते आओ हुण गलबात की सांझ करदे हां। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान नियाजी होरां ने कल लाहौर का दौरा किया। लाहौर के दौरे के दौरान गवर्नर हाउस विच होने वाली तकरीब नाल उन्हां खिताब भी किया और खिताब करदे होए आख्या कि कोई भी किसी तरह के पागलपन का शिकार ना होवे। आने वालियां 2 हफ्तियां के दौरान हो सकता है कि मुल्क विच कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 50,000 तो वध जाए। इस तो इलावा वज़ीर आज़म का कहना सी कि चूंकि ये वबा नवीं है तो इहदे नाल निबड़न का किसी कोल भी कोई तजर्बा नहीं। ਇਹਦਾ वाहिद एक ही हल है कि लोग सोशल डिस्टेंस समाजी दूरी इख्तियार करन, एक दूजे तो दूर रहन ते अपने घरां दे विच भी तन्हाई इख्तियार करन। इस तो बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान नूं मुल्क भर तो बल्कि पंजाब भर तो इकट्ठे होने वाले मुखैयर हजरात ने अपने अपने हिस्से के पैसे भी दिते, जिहड़े कि वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड विच जमा कराए गए। ये सारी दी सारी रकम कोरोना के मुतलक खर्च की जाएगी। इस तो बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद नियाजी होरां ने एक्सपो सेंटर विच कायम होने वाले फील्ड हस्पताल का दौरा भी किया। ये वो हस्पताल है जिहड़ा कि 9 दिहाड़ियां के अंदर पंजाब हुकूमत ने कायम किया है और इस दे बड़ी छेती तमीर करन उत्ते वज़ीर आज़म इमरान खान होरां ने पंजाब हुकूमत नूं शाबाश भी दी। इस तो बाद वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद नियाजी होरां ने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार होरां दे नाल 1-on-1 मुलाकात की, जिहदे विच कोरोना के मुतलक सूरत हाल विच तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार होरां ने वज़ीर आज़म नूं दस्सिया कि पंजाब विच इमदादी समान की तरसील का काम शुरू कर दिता गया है, जिहदे तहत 1,70,000 घरानियां नूं इमदादी रकमां भेज दित्तियां गईयां ने अते इमदादी समान भी कई जिलियां विच कल भेजिया जाएगा। इस दे मुतलक जनाब उस्मान बुज़दार होरां ने आख्या कि डिप्टी कमिश्नर अपनी निगरानी विच यह समान जिले दे विच तकसीम करनगे ते इमदादी समान मुस्तहिक लोकां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नूं सही तरीके नाल अदा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार होरां नूं लाहौर दे मुखैयर हजरात ने 100 ट्रकों उत्ते मुश्तमिल अमदादी समान वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया गया। ये जिहड़ा समान इन्हां दे हवाले किया गया है, ये लाहौर भर के मुस्तहिक अफराद वालों पेश किया गया है, जिहड़ा कि कोरोना के मुतलक या कोरोना विच मुबतला लोकां लई बरूवेकार लिया जाएगा। मुल्क विच जारी लॉकडाउन की भी गल कर लैंदे हां। बलोचिस्तान विच भी लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के बाद लोगों को घरों बाहर नहीं निकलन दिता जा रहा, सड़कां सुनसान नज़र आ रही ने। बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल होरां ने ऐलान किया है कि बलोचिस्तान विच भी इमदादी समान की तरसील का काम शुरू कर दिता गया है। इमदादी समान लोगों तक पहुँचाने का काम शुरू कर दिता गया है, जिहड़ी कि इंतजामिया सही तरीके नाल अंजाम देने की पूरी कोशिश करेगी। इस तो इलावा खबरां शामिल कर लैंदे हां कि मुल्की मईशत नूं भी कोरोना वायरस की वजह तो बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर सिर्फ कराची की गल करिए तो 13 दिहाड़ियां तो कारोबार बंद ने, फैक्ट्रियां बंद ने अते मजदूर बेरोजगार हो गए ने। अगर सिर्फ कराची की ही गल करिए, जिहड़ा कि सिंध का सदर मुकाम है, तो रोज़ाना की बुनियाद उत्ते कराची की मईशत नूं 4 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह तो दुनिया की मईशत नूं भी इस वेले एक खतरनाक सूरत हाल का सामना है। तेल की पैदावार तो जारी है, लाते तेल दीयां कीमतां आलमी मंडी विच रोज़ बरोज़ डिगदियां ही जा रही ने। इस हवाले नाल रूस ते सऊदीया आमने सामने आ गए ने ते दोवां मुल्कां दी बयानबाजी तो बाद ओपेक दा होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिता गया। दुनिया दी आलमी मंजरनामे तो भी खबरां शामिल कर लैंदे हां। इस वेले सब तो ज्यादा खतरा कोरोना वायरस का अमरीका नूं लाहक है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के नाल गलबात की सांझ करदे होए आख्या आने वाले हफ्ते बदकिस्मती नाल अमरीका नूं बहुत ज्यादा डैमेज करनगे और सब तो ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका न्यूयॉर्क होवेगा। उन्हां दा कहना सी
ਕਿ 1000 ਫੌਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਯੁਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 749 ਅਫਰਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1053 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 708 ਲੋਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 681 ਮੌਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 65000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ। ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 241 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਟਰਾਮ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਾਖਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ। 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਤੀਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 68 ਅਫਰਾਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਰਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਆਲਾਤ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 40 ਵਾਰ ਹਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 40 ਵਾਰ ਹਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਨ 930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 865 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1831 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਉਨ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ ਦਾ ਪਾਕ ਫਰੀਜ਼ਾ ਕਈ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1837 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1891 ਤੱਕ ਕਈ ਸੌ ਹਾਜੀ ਤਾਉਨ ਦੀ ਵਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਫਰੀਜ਼ਾ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2818 ਅਫਰਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ
ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 193 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 45 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1131 ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 839, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 185 ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ 383 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 62% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 131 ਹੈ। 131 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम ਮੁਖੱਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ तमाम ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਘਰ ਰਵੋ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੋ, ਆਪੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈयद इरफान अल हसनी ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।